सम तशरीह करियो लास्ट नंबर कमांडो चाहे तो मुंगा असल के लाइन एंड पेज ब्रेक के टाइट रैप कमांड सा पर इस्तेमाली की टाइट रैप द टाइट रैप कमांड पर बता सो से अप्लाई कवे सब राखले टेक्स्ट बॉक्स पर राख लेता सो टेक्स्ट बॉक्स पता सो राख ले डियर नजो दे द पर इंसर्ट तराशमा इंसर्ट की और पर इंसर्ट की वो टेक्स्ट बॉक्स दिस एंड रावालमा अगर दामा से टेक्स्ट बॉक्स के असल की डियर दिस अ टेक्स्ट बॉक्स और पर टेक्स्ट बॉक्स के बाद ता सिलिकल डिजाइन ओके सिलिकल पर क्यों के डिजाइन लुक लाइक दिस अब या दे फिल के बाद नो फिल बवाखले मतलब दा निकलता सरदासी और दिसे के बाद टेक्स्ट रैपिंग के बाद दाबा स्क्वायर के डिजाइन बास दाबा स्क्वायर की या पर टाइट एक डिजाइन टाइट और दुल तरह शब्द दिसे के सोका दा नो आउटलाइन कदा से डियर और बिया बरा शदी से ना होम था और पर होम की वजह से किता सो पैराग्राफ तराशे और दल बदे पसे आ लाइंस बके दबो के गोरे उस चक्कर दागे साइज कमे ज्यादा कना न गोरे अगर टेक्स्ट होता ऑटोमेटिकली 10 से रादे ख्वा की 10 तो ख्याल की कना डेर गोरे दा टेक्स्ट होता से नजदीकी की डेर और को चरते से होते चना दैट इज एन नन का गोरे नन में कदम ओके को न को चरते दा साइज ज्यादा मकना न बिया पदे बांधागे से असर निश्चित दे असल के no मतलब में दायच पैराग्राफ तराशे तासो और देज़ न से फॉर एग्जांपल या फर्स्ट एंड लास्ट लाइन या आल मुके के दिजे की no जो कलम तासो दा साइज कमवे ज्यादा वे कना no गुरा दा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली कमी की ज्यादा की दिजे ना no दा गैर पारमुंगा दा तरीका और दा मैकेनिज्म असल क्या खुलिए दा गैर यो सिंपल तरीका होलिए no मतलब द टाइट रैप मुसरा मतलब दा दे जो द टाइट रैप चकम दे टाइट रैप द टाइट रैप मदसरा ज फर्स्ट एंड लास्ट लाइन हम कोले शमा चकलम दे दा साइज ज कमम ज्यातुम कना नो गोरे जमा दा फर्स्ट और लास्ट लाइन चकम दे तमखामखती सिर्फ आगा मासरे चेंज की गिनोर दे के पसंटर बांधे चकम लिखल दा पता अखवा दे खवाने की असल के देर नो चकलम तासु दे से ना यो दा टेक्स्ट बॉक्स निया गस्ते याद साथे ब्रदर और दिस रमदा तरीका नवी कड़े दा वीडियो बिया गोरे नो डेर तासु पदे पैराग्राफ के दा टाइट रैप कमांड चकम दे दा नशे कारावले तासु no मतलब में दादी चसकल से फॉर एग्जांपल इंसर्ट तराशम दिस इन अ टेक्स्ट बॉक्स था और द टेक्स्ट बॉक्स दिस इन ऐड कमा नो अली बता सुदा कमांड्स इस्तेमाल है नो कता सुदा टेक्स्ट बॉक्स निया गस्ते नो गोरे पैराग्राफ के देर द टाइट रैप कमांड ता सुन नशे अप्लाई कुल यू कैन नॉट अप्लाई दैट नो दैट देयर जमुंगा द पैराग्राफ लास्ट वन कमांड नो टाइट रैप मतलब दादी सुदालिकल ऑटोमेटिकली मुंगा दे चिकल दागे साइज कमो नहीं दालिकल रानिस दी की चिकल साइज ज्यादा नदी न दालिकल लड़की के असल के देर नुज़करे तमुंगा सिविल इशू ती तमुंगा टाइट रैप होते वील इशू ब्यारा शोकर दिसे क्यों कमांड चाहे तमुंगा स्टाइल वतवायु स्टाइल नोकर स्टाइल मतलब दादी चीज़ इंग्लिश दिसे के ओकर दिलता इंग्लिश ग्रामर नोट्स से फॉर एग्जांपल ओकर दास अप्लाई कुम दिलता बास इंग्लिश ग्रामर नोट्स और जब इंग्लिश ग्रामर नोट्स के ओकर दादा के बॉडी दा और दादा के उन्वान दे असल के देर नो कुछ दीजिए तराशम दे स्टाइल्स था नो करे मुख्तलिफ किस्म कमांड्स मास्टर दीजिए की मौजूद थी वी हैव डिफरेंट कमांड्स मुख्तलिफ कमांड्स थी लको करे नॉर्मल नो स्पेसिंग हेडिंग 1 हेडिंग 2 ओकरे दा मुख्तलिफ किस्म कमांड्स थी मुस्टर डियर वी हैव डिफरेंट कमांड्स शाबा सो करे दा मुख्तलिफ किस्म कमांड्स थी नोगरे दिल ज हेडिंग वर कोलिशन दास हेडिंग नंबर 1 ओगरे सिर्फ माउस कर्सर पे उतरवे दासे टाइटल वगैरह वगैरह ओगरे दा कमांड्स तासु दे लारे नागस्ते शेडर दासे टाइटल या हेडिंग 1 वगैरह वगैरह दासे अब यारा शे दिसे कि सबटाइटल मुंगा गस्ते वी कैन टेक सबटाइटल नो सबटाइटल मतलब दादे चोगरे दालिकल तासु इंतखाब के दिसे ना और दे ले यो सबटाइटल वतवर के तासु दी किताबो के तली कना लंबे मुसरा उन्वानी भी दाखिला ने दागी तारीफ नो आगे सबटाइटल उकड़ी मतलब में दादी चुदा कमांड देर आसान भी असल के देर खुदा बता सु कम से की अप्लाई कवे दा मोहम्मद असल के देर चुदा स्टाइल बकम कम से की दूसरे अप्लाई की कोडेर या मुहिम जुमले तासुर पे पैराग्राफ की नोगर दे से नता सुरात लेशे स्ट्रांग या कोट या एनी वलवर को लेशे दास
نو ګره دا ټول سټایل تاسو را 1 by 1 موجود دي صرف ماوس کرسر په وګرځوي نو تاسو دا باره کې دا معلومات اتوماتیکلی درکول شي یو کین ډو دیٹ نو دا هغه یو ایزی میتھډ دی چې به په کوم طریقې سره زدي ځکه دا کمانډز دا سوالم باس وګوره دا هغه یو ایزی کمانډز میتھډز دي ما سره ډیر یاد ساتئ دا هډینګ 1 هډینګ 2 به تاسو څنګه کاروي ډیر دا به تاسو په یو شرط باندې کاروي لکه مطلب دا چې تاسو سره مایکروسافټ افیس سپیشلیست دی او پای کې ما سره ورډ کلاس دی پای کې ما سره پاور پوینټ کلاس دی وغیرہ وغیرہ پاور پوینٹ کلاس پای کې ما سره ایکسل کلاس دی نو ګوره دې له تاسو هډینګ نمبر 1 ورکوي ډیر او دې دوه له تاسو هډینګ نمبر 2 دا به ورکوي ډیر داس او که چېرته په ورډ کلاس کې ما سره یو بل هډینګ راغی لکه سه فار ایگزامپل ہوم ریبن انسرټ ریبن دا سی پیج لی آؤٹ ریبن وغیرہ وغیرہ نو دې له به هډینګ نمبر 3 ورکو مثلا کې ډیر نو مطلب مې دا دی چې دا هډینګز چې موږ ورکو دا اصل کې ډیر دا ځان نه ورکو ډیر داسې بلکې دا د یو وجنا هډینګ 1 مین عنوان لا یو بخش ورکو بیا پای کې دنه بخش ل هډینګ 2 او پای کې دنه یو برخه لچ کم دی موږ هډینګ 3 ورکو داسې ډیر او کنه دا ارس خپل عادي حالت تراولما زبا نارمل تراشم نو ګوره عادي حالت کې ماته ټیکس را تراک کچره تاسو پیراګرافز ټایپ غستی داسې دا پیراګرافز دي ما سره وګوره دې ته 2007 وته ویل کیږي وګوره د هر یو پیراګراف ترمنځ لک سپیس ورکړی داسې نو چې کله داسې انتخاب کوم دي نه نو سپیسینګ نو ګوره هغه سپیس اتوماتیکلی مال سکو ختمه کو او چې کله نارمل وته ورکم نو ګوره د هر یو پیراګراف ترمنځ ماته یو سپیس را تراکړي There are should part your so commands which is save selection as a new quick style, clear formatting and apply styles. The day barak khabar ko dear. Kachore zarasham dise ki aw dele your titles das wata say for example your unwan type wata warkama. Aw zawalam chi da kam style de pade bande agaste de da style zam mahfuzul walama. نو زبراشم دیزه کې بس وکما دلته براشم او سیو سلیکشن از ا نیو کویک سټایل دا کوم سټایل چې ما دیزه کې غسته دي زوارم چې دی یو خپل نوم وتور کوم په خپل نوم باندې سب کم ځان سره نو سیو سلیکشن از ا نیو کویک سټایل تراشه او د یو نوم ورکړه چې سیو فار ایگزامپل سټوډنټ کسٹم سټایل دا وتور کوم سټوډنټ کسٹم سټایل اینڈ دین کلیک آن اوکے بٹن هر یو سټایل جی نو مطلب دا دی که زه سټوډنټ کسٹم سټایل ورکوم که نه نو دا د ټولو هغې دپاره اپلای شو ما سره ډېر که سبا زه داسې یو ټیکسټ اپلای کوم نو ګورئ که زه سبا یو نیو ټیکس والم داسې نو زه کولی شم چې دې له زه یو ټیکس ورته ورکړم داسې ډېر وګورئ دا ټیکس د دې ځای نه ورکولی شم بس نو که زه سټوډنټ کسټم سټایل ته راشم نو ګورئ هغه سټوډنټ کسټم سټایل ما سره دې ځای کې شته نه مطلب دا چې صرف دا په دې یو ورقه کې زه استعمالولی شم کزه دا ورقه چینج کمنا یا سے فار ایگزامپل یو کس نارمل کی او ما دې کوم چې دیلا او ما سټوډنټ کسٹم سټایل وته ورکا نو زبراشم دې نه سټوډنټ کسٹم سټایل تا یا چې کم زیته انتخاب کړي او ما سټوډنټ کسٹم سټایل دیلا ورکړي ورتاس کوتا دې کوم چې یو نه ورقه والما نو پدې کې خو هغه سټایل ما سره نشته دی اصل کې ډیر زغوارم چې هغه سټایل ز پدې ورقه کې مراولم نو زبراشم دې کې او دا کوم سټایل چې ما غسته دی اور کلاس ته دا کوم سټایل چې ما غسته دی دا به زه دایمي څنګه راولم په دې ډاکیومنټ کې نو زه به رائټ کلیک کوم دې ځای نه او موډیفای ته به راشم when you click on modify او په دې موډیفای کې دا زه نیو ډاکیومنټس بیسډ on this template دا زه والم او دا مې اوکې کړ نو که زه یو نیو ډاکیومنټ ته راشم نو وګوره هغه سټوډنټ کسټم سټایل به ما سره موجود وي مطلب بس به دا ما سره دایمي اصل کې ډېر او که صرف زه د دې ورقې نه ختمول غواړم د دې یو نه نو زه به رائټ کلیک کوم موډیفای ته به راشم داسې او اډ کویک سټایل لیسټ دا ټیک مارک آف کوم او دا به دې نه اوکې کوم دلته که بیا زه نیو ته راشم دې ځای کې یو نیو ورقه والم نو زه ورته وایم چې وګوره دلته کې هغه کوم نیو سټوډنټ سټایل چې کوم دی یا دې ځای نه نیو ته راشم داسې نو وګوره هغه سټوډنټ سټایل بیا ما سره موجود دی دایمي به څنګه ختموي دایمي نو زه براشم دې ځای کې وګورئ د سټوډنټس اپلای سټایل ته براشم دې باندې به کلیک کوم را بشم وګورئ دلته مینج سټایل ته بیا براشي ایکسپورټ امپورټ ته براشي او دې ځای کې دا سټوډنټ کسٹم سټایل مې سره دی کنه سټوډنټ
نو دا سټوډنټ چې کوم دی دا به دې نه دام ډیلیټ کا yes to all کا د ویډیو پلیز تاسو لګ ګوره او سټوډنټ کلاس دا ګوره دام دې نه ډیلیټ کا yes to all کا او دا کلوز کا بس and then done very simple کلوز یې کړل دا دام کلوز کا دینم ختم شو آینده چې کله تاسو نوې پیج راخلې دا غیرم لا ختم شو مطلب زما سو چې کله تاسو سټایل جوړ کینا نو هغه صرف په هغه ډاکومنټ کې پاتې شي او بل ډاکومنټ کې تاسو هغه سټایل نو دی اصل کې ډیر سمپل مثال زه در کوم چې سه فار ایگزامپل انګلیش ګرامر نوټس دا دی ما سره اصل کې these are او زه دې لور کوم سه فار ایگزامپل اني سټایل دې لور کومه لکه دې لور کا هډینګ نمبر 1 خود د دې لز یو سټایل ور کوم لکه سب ټایټل او ټایټل دا ول ور کوم زه غواړم چې دا ځان سره خپل نوم باندې سیو کړم نو زه براشم دې نه سبو کوم سیف سلیکشن از ا نیو کویک سټایل ته براشم او چې کلم سیف سلیکشن از ا نیو کویک سټایل ته راشم نو دې لز ور کوم چې سټوډنټ کس یا اني نیم ول ور کول شي چې سه فار ایگزامپل یوزر فونت سټایل او دا بزو کې کم باس نو یوزر فونت سټایل چې کوم دی ماته اتوماتیکلی دا سره تراک دا یوزر فونت سټایل دی نو د یوزر فونت سټایل مطلب دا دی د یوزر فونت سټایل چې دا سټایل ما سره صرف د دې ورقه د پاره شو هنده یو نه ورقه والا پای کې تاسو را یوزر سټایل فونت سټایل نشته دی نو که زه غواړم چې دایمي راولم نو رائټ په کلیک کې موډیفای ته براشه او دې زنه نیو ډاکومنٹ بیسډ اون دیس ټمپلیټ پواله کته دې کوس وای چې ګوره دا یوزر فونت سټایل په دې ورق کې ما سره شته او که یو نیو سټایل والا ما که یو نیو ورق والا ما نو پای کې خو ما سره دا سټایل نشته دی یوزر فونت سټایل نو زه به سوکما دایمي استعمالوم نو زه به رائټ کلیک کوم را به موډیفای تا را به نیو ډاکومنټس بیسډ اون دیس ټمپلیټ دا ټیک مارک په اون کې and then have a look اوس کو نوې ورقه سوال ما تاسو ګوره هغه یوزر فونت سټایل ما سره دلته کې موجود دی اویلیبل دی بیا راشو پسې د کلیر فارمیټینګ ګوره کچره تاسو دې لداس یو ټیکس واغست دې ځنه مور سایز یاد کدا سي او سپیسینګ وغیرہ دا ټایټل مایټل دام په استعمال کدا سي ډیر سوال خپل عادي حالت کې راولم نو ګوره دې ځکه سو کا کلیر فارمیټینګ کا باس عادي حالت ته دا تراوست تو زراشم دا سټایل دې ځنه اپلای کول سم اپلای سټایلز نو ګوره دا سټایلز اپلای سټایلز نه مغستې شم لکه زه در کوم چې سه فار ایگزامپل h نو ماته هډینګ 1 در کوم اپلای فونت سټایل ایټسټرا اپلای فونت سټایل سو زه کوم چې سه کسٹم سټایل دې زنا نارمل نو ګوره اپلای کړي زنا نو ماته عادي حالت کراته اثر کړی او کو سه فار ایگزامپل زه کوم چې سه هډینګ 1 یا یوزر فونت So let's see. نو ګوره په موږ سره دې ځنه اني فونت موږ دلته اپلای کولی شو باس لکه زه هډینګ وته ور کوم اپلای یا سه فار ایگزامپل هډینګ 2 دې ځنه زه ور کوم لکه 2 نمبر وګوره دا 2 اپلای کوم دې ځکه نو ګوره ماته هډینګ 2 راته اپلای کو دا سه I can apply this نو ګوره دا یو ایزی میتھډ دی چې دلته هډینګ څنګه اپلای کوم دي سینا یا زه نارمل اپلای کوم دي زنه اپلای کوم دلته نو ګوره نارمل ټیکس ما واغسته نو مطلب دا دی چې کم چوائس تاسو اخلي کنه نو دا یو اسانه طریقه ده مو سره ډیر موډیفای دې کې څه تغیرات راوستل دي موډیفای مطلب دا دی چې کوم دا هډینګ تاسو ور کړی دي کنه لکه زه دا سټوډنټ سټایل ور کوم یا یوزر فونت سټایل موډیفای کوم دلته کې نو ګوره دا څه بولډ کوم یا اټیلیک کوم یا د دې سایز یا ته وغیرہ وغیرہ وګوره دا ما سره فونت دی وګوره دس مای فونت نو ګوره دلته کې دا سایز غواړم چې آینده هم راولم دا اوکې کړي سینه باس نو دا چې اپلای کوم نو ګوره ماته هغه فونت اتوماتیکلی راته راکړه دس مای فونت نو موډیفای باندې مونږ تغیرات راولو چې کله زړه کې فونت نیم متور کوم لکه ان نو ماته نارمل اپلای کی موډیفای کې مونږ تغیرات راوستي شو او وګوره زدا ا باندې کلیک کمان وګوره دا نارمل شو دا یوزر فونت شو دا سپیسینګ شو دا هډینګ شو وغیرہ وغیرہ
نو که زه نارمل تراشم نو ګوره ماته عادي حالت کې راته راکړه. This is my simple font. نو ګوره دې ځنه دا اپلای کولی شم اصل کې ډېر. دا use auto complete style names څه کار دی؟ use auto complete style names. نو ګوره use auto complete style names دا کار دی کله که زه دا h ورکم نه نو ګوره ما سره heading 1 automatically روچت کی او کو چرته زه دا ټیک مارک دې ځان لري کما او زه ان پریس کوم نو بیا دې دا نه روچته سره ګوره زه h ورکوم دې صرف h لیکي heading 1 heading 2 نه ورکی اصل کې ډېر. اوس په دلته کې لیکم چې heading 1 دا به اپلای کوم دلته او چې کله تاسو اپلای کې دې ځنه نو اتوماتیکلی چې کوم دې په دې طریقې سره مونږ دا هر څه دلته استې شو ډېر داسې او آټو کمپلیټ سټایل نیمز چې کله ټیک مارک آن کی او ته نارمل اپلای کړې سي نو ګوره ماته خپل عادي حالت کې دا ټیکس راته راک دا دا یو سمپل طریقه ده ما سره. نو چې کله تاسو چینجز کوئ کنه لکه سه هیډینګ اپلای کړئ نو هیډینګ هغه شي نارمل اپلای کوئ نو نارمل او چې کله سه فار ایگزامپل تاسو یوزر فونټ سټایل اخلي اپلای کړئ زینا نو ګوره یوزر فونټ سټایل هم تاسو واسطه شي یو کین اپلای دی نو مطلب چې دا ټیک مارک تاسو رانی نو تاسو له بدا هیډینګ دا هر څه اتوماتیکلی روچتي او چې کله ډیر تاسو سره دا ټیک مارک اف نو بیا ډیر د تاسو نه استعمالي دا اصل کې وګورئ لکه زه نارمل لیکم نو زه NORMAL بلیکم نارمل ټول به داسې اپلای کوم او کنه سه فار ایگزامپل زدي چې کې هیډینګ وته ورکم هیډینګ 1 یا هیډینګ 2 وغیرہ وغیرہ ټول به لیکي بیا او کدا ټیک مارک آی نو بیا دا ضرورت موږ سره نشته دی بیا وګورئ صرف او صرف یو لیکم مال یوزر فونټ سټایل راته راکړي نو چې کله موږ یوزر فونټ سټایل اپلای کوم دي زه نه نو ما سټایل ما سره اتوماتیکلی اپلای ډیر دا موږ سره یو سمپل میثډ وی کین اپلای دیس او کله سو یوزر فونټ سټایل دې زه نه اخلم نو ګره دی باندې کلیک کې دې زه کوم تاسو رښتا کلیئر کا نارمل فونټ سټایل وغیرہ وغیرہ ون بای ون دې زه نه استعمال کې یا دې زه نه راشي دې زه نه وګورئ سر کې ډیر نو مطلب دا د یوزر د فونټ سټایل میثډ دی چې آیا موږ دلته فونټ څنګه اپلای کوو چینج سټایل تراشي نمبر 1 ما سره دی سټایل سیټ تراشي په سټایل سیټ کې ډیسټینکټیو دی एलिगेंट دی فینسی دی فارمل دی ګوره مختلف قسم سټایلز داسې بس او بالکل تاسو په وګورئ هغه مای کرنٹ سټایل مای سټایل سیټ دا ټول موږ سټوډنټ کویک سټایل یو په یو د دې زنه موږ رائټ کلیک دا الریډي موږ وی ډیډ دیس نو چې کله یو سټایل تاسو اپلای کول غواړئ نو ګوره هغه سټایل موږ دې ځکه سکول شو دا اپلای کول شو دې زنه ډیر وی کین اپلای دیٹ په چین سټایل کې سټایل سیټ کې وګوره دې زنه چې کوم سټایل تاسو غواړئ الیګنٹ فینسی فارمل مینوسکرپټ ماډرن مای کرنٹ سټایل وګوره مختلف قسم سټایل دي داسې ډیر چې کوم سټایل تاسو خو لکه ما دې لور کسه فار ایگزامپل زور کوم ته انګلیش لینګویج زم پروګرام او دې ما دې ځکه ور کسه فار ایگزامپل هیډینګ نمبر 1 دا نو ته ورکو نو په هیډینګ نمبر 1 کې اوس وګوره دې له سټایل ورکوم چینج سټایل سیټ تراشه distinctive elegant fancy formal وګوره دا مختلف قسم سټایل دي داسې باس نو کو دا سټایل زوالم چې دی لا یو خپل نوم ته ورکما نو هم ورکول شم سټایل سیټ تراشه او د دې ټول کمانډز نمخ کې سیو ایز ا کویک سټایل باندې راول بس سیو ایز ا کویک سټایل او دې له بزر کوم چې سیو فار ایگزامپل ایونینګ کلاس سټایل دا نو ته ورکړی وګوره دا مې سیو کړل یو قسمه ته وي چې به ما سره یو سټایل دی دا قسمه سټایل یې غسته دی او زه غواړم چې د سټایل سیټ ته زه یو خپل سټایل ورته ورکما دی لسه فار ایگزامپل نو زه هغه ایونینګ کلاس سټایل ته واپس را نو ګوره هغې له اتوماتیکلی هغه سټایل زه ورته ورکړ داسې دا د هغې یو اسانه طریقه ده چې دوی دا سټایل سیټ دی له څنګه زه ورکوم نو ایونینګ کلاس سټایل چې کوم دی ګوره ما په دې طرز سره ورکړل په دې طریقې سره مې ورته ورکړل نو ګوره دا د هغې یو اسان میتھډ دی باس بیا که زه وایم چې دا سټایل سیټ چې کوم دی ریسیپټ ټو کویک سټایل فرام ټمپلیټ نو ګوره که زه وایم چې دا ټول سټایل سیټ زه ختم کړم نو ګوره ما سره هغه ټول سټایل سیټ راته ختم کړو خپل عادي حالت کې چې څنګه څه دي هماغسې ما سره پاتې شو ډېر که چېرته زما په دې ډاکومنټ کې اپلای په دې ټول ورق کې ما چېرته دا سټایل اپلای کړي زه ته وایم چې د دې نه هم ختم کا د دې اوورال ایریا نه ختم کا نو بیا به ډېر تاسو چېرته راځئ سټایل سیټ کې به دې ځای نه ریسیپټ ډاکومنټ کویک سټایل باندې به کلیک کوئ
چې کلم ریسیټ ډاکومنٹ کویک سټایل باندې کلیک کې نو ګوره د دې ځینه ما سره سمپل راکو چې دې کې څونه کویک سټایلز وو هغه سټایل ټول ختم کوم ما عادي حالت کې راته راکړه نو دا د ډاکومنٹ خبره کوي دا د ټول مایکروسافټ ورډ خبره کوي اصل کې ډېر که زه دا کویک سټایل د ټول مایکروسافټ ورډ نه لرې کوم نو زه به ریسیټ ټو کویک سټایلز فرام ټیمپلیټ ته به راشم او که چېرې زه غواړم چې د دې صرف د دې ډاکومنټ نه لرې کوم نو بیا به ریسیټ ډاکومنټ کویک سټایل باندې کلیک کوئ ډېر نو زیات کر یاد ساتئ ډېر کسان داسې که سټایل سیټ ته راشي نو ګورئ ورډ 2007 وګورئ ټریډیشنل دا مختلف قسمه سټایل دی اصل کې ډېر ډیفالټ ما سره بلیک اینډ وایټ دی کم چې ما سره عام عادي حالت کې ډېر ده بیا راشي سټایل سیټ ته کلرز هم اخیستی شي دې دپاره تاسو کلر هم اخیستی شي خو د دې کلرز دپاره به تاسو پیج لے آؤٹ ته به راشئ او پیج لے آؤٹ کې به تاسو کلرز والے وګورئ دیز آر د کلرز وګوره دا ما سره کلرز دی اصل کې ډېر دیز آر د کلرز نو ګوره دا کلرز چې کوم دي اوس هوم ته راشئ دې ځای نه او دې ځای نه اني کلر تاسو واخلئ ګوره دا موږ سره کلرز دي ون بای ون خو دا ځکه نه اپلای کوي چې هلته ما ډیفالټ سټایل باید چې ټریډیشنل یا یو بل مې اخیستی و داسې ډېر الیګنټ فینسي وګوره دا موږ سره سټایلز دي کویک سټایل وګوره هغه اټومیټیکلی هلته اپلای کوي یا داسې یو بل پیج کلر والے چې پای باندې موږ سره دا کلر ښکاري ډېر داسې هوم ته راشئ وګوره دا موږ سره کلر دي نو ګوره چې کوم کلر تاسو اپلای کوئ نو هغه کلر تاسو اخیستی شئ ډېر داسې نه اوس ګورئ که چېرې تاسو یو ریموف کې یو پیج کې www.google.com دې ته موږ اصل کې وایو ډېر هایپر لینک او زه کوم چې www.yahoo.com there is کوم followed hyperlink دا دی ما سره چې کله تاسو په یو لینک باندې کلیک کړی نه وي نو هغه هایپر لینک وي او چې کله تاسو په یو لینک باندې کلیک کړئ نو هغې ته فالوډ هایپر لینک ورته ویلی شي فالوډ هایپر لینک نو مطلب مې دا دی که چېرې تاسو پیج لیاوټ ته راشئ او دې له څه کلر داسې ورکړه لکه یو کلر دی چې هغه ټیک نه ښکاري نو دې له ته خپل کلر هم ورکولی شي اصل کې ډېر اني کلر نو زه به څه وکړم زه به راشم دې ځای کې ډېر هوم ته را به شم دې چینج سټایل کې کلرز ته او په دې کلر کې به نیو کریټ نیو تھیم کلرز ته به راشم داسې او دې له به ورکړم چې کسټم کلرز دا وګورئ دې څه لیکلي دي هایپر لینک اینډ فالوډ هایپر لینک صرف د دې کلر زه غواړم نو وګورئ دې ځای کې زه به دې له دا کلر ورکړم او چې کله پې کلیک شي نو ریډ دي شي ماته وګورئ دا اوس سیف که بس اوس دواړه یو دي خو چې کله پې کلیک شو نو کلر به اټومیټیکلی څه ته کنورټ شي ریډ ته ځکه دا فالوډ شو ماته اصل کې ډېر دې ته فالوډ هایپر لینک ورته ویلی شي نو مطلب مې دا دی چې چېرې زه چینج سټایل ته رالم نو دا د هغې یو ایزي میتھډ دی دا د هغې یو اسانه طریقه ده چې ګوره زه په دې کلرز کې دا فونټ څنګه اخلم داسې هاو ټو اپلای دیز فونټس نو دا ګوره اني کلر تاسو اخیستی شئ خو تاسو د خپل خوښې مطابق هم جوړولی شئ اصل کې ډېر یو کین اپلای دیٹ چې سټایل ته راشو پسې موږ سره فونټ دی فونټ نو ګوره تاسو یو فونټ ما وګوره دې سره اني فونټ خو د باډي دپاره ځان له فونټ او د ټیکسټ دپاره ځان له فونټ heading دپاره ګوره لکه زه ورکوم چې say English language program او دا د هغې ټیکسټ دی ما سره اصل کې ډېر که چېرته زه دې ځای نه heading 1 ورکړم نو ګوره دا ما سره اصل کې ډېر دا heading شو دا د هغې body text شو change style فونټ ته راشئ وګورئ سیګوی سکرپټ وګورئ د باډي دپاره ځان له فونټ د هیډینګ دپاره ځان له فونټ تاسو خپل هم ورکولی شئ کریټ نیو تھیم فونټ دا واخله ګوره دې ځای کې زه یو فونټ ورکوم اني فونټ say MV Bali or any font تاسو ورکولی شئ دې ځای کې لکه سیمسن XTB دا ورکوم او بیا دلته وګورئ دلته زه ورکوم چې say custom font دا نوم شو ما سره او باډي له یو بل فونټ ورکوم اني فونټ کوم چې تاسو خوښوي اصل کې ډېر وګورئ دا مختلف قسمه فونټس دي نو که تاسو یو فونټ دې ځای کې ورکوئ لکه وګورئ دا فونټ دي امپیکټ زه ورکوم او دا زه سیف کوم دلته کې اصل کې ډېر
نو ګوره دا فونټ ما دا د هغې ما سره هیډینګ شو او دا د هغې ما سره باډي شوه زه غواړم چې همدا فونټ ما له دایمي راته راکوي پرمننټ نو زه به چینج سټایلز ته راشم او دا به زه دې نه سیټ ایز ډیفالټ پې کړم نو چې کله سیټ ایز ډیفالټ کې آینده کله هم تاسو یو باډي ټیکسټ اخلئ که نه نو به تاسو له اټومیټیکلي هم داسې دله درکوي او چې کله تاسو غواړئ چې say فار ایگزامپل کمپیوټر هارډویر نوټس نو که دې له زه هیډینګ 1 ورکړم نو دا به ډېر تا سره مختلف وي اصل کې اټس مای هیډینګ 1 نو دا کمپیوټر هارډویر نوټس او دا د هغې د باډي ټیکسټ شو ما سره او کنه زه خپل عادي حالت کې غواړم نو زه به راشم دلته کې دې فونټ ته او بیا به دا فونټ نه دی دا به زه سیټ ایز ډیفالټ پکم داسې باس سیټ ایز ډیفالټ پکم نو ګوره کمپیوټر هارډویر نوټس او دا موږ سره د هغې د باډي ټیکسټ خبره ده نو ګوره د هغې دپاره موږ دا چینج سټایل د سټایل سیټ د کلرز ان د فونټ دې ځای نه اپلای کولی شي ډېر اصل کې لیټس سی سم ادر کمانډز ان اٹ ایډیټینګ ته راشئ Editing is select all the easy بدایو دکو بس select all, select objects and select text with similar formatting مطلب ایسے دے کہ زمان یو ٹیکس دیز ان زیپ لائکو مداسے اور پدی کی ماں سر چلتا objects وی objects وگرے دا objects دی اصل کے دیر these are objects وگرے دا objects دی دام objects دی اصل کے دیر these are some objects نو مطلب میں دا دی کہ چرے سے دا objects او دا ټول ارس ختم الغوارم نو select all بکم delete کا وگرے ټول ختم کر دیزے نا او کنه سے غوارم چی صرف دا object ختم کما نو editing تراش select تا select objects والا دا ټول دا سے drag کے باس دا drag کر دیزے نا نو کو delete ہے کہ نو صرف object ختم شو زمان لکل پخپل زیبان دی باتی شو او کنه تاو شرط heading same اغسطی کہ چر تراشم دیزے نا say for example heading 1 او دې لمزه ورکوم say for example heading 1 نو زه غواړم چې دا یو شان ټیکسټ چې کوم یو شان فارمیټینګ دی زه غواړم دا یو شان انتخاب کما اچھا لکه زه هم چې دې په شان ټیکسټ زما په دې ډاکومنټ کې هر څومره دی ټول مال انتخاب کا نو زه به ایډیټینګ ته راشم select text with similar formatting باندې به کلیک کما نو چې کله select text with similar formatting باندې کلیک کما نو تاسو وګورئ زما دا ټیکسټ چې کوم دی یو شان فارمیټ دی ودا یو شان فارمیټ والا دی نارمل کا بس آدھی حالت پہ راول ډیر نو select text with similar formatting دا کار دی که زه دا ټیکسټ ما سری کنا او دا زه بولډ کما دلته ما سره ټیکسټ دی دا هم زه بولډ کوم دی کې ما سره ټیکسټ دی دا هم زه بولډ کوم دی ځنه نو زه غواړم چې دا څونه ټیکسټ زما بولډ دی دا ما ترا حاصل کړي نو ایډیټینګ تراشه دي ځنه select text with similar formatting نو ګوره چې دا څونه ټیکسټ ما انتخاب کړی دی لکه د دې په شان چې په دې ډاکومنټ کې څونه ټیکسټ یو شان انتخاب کا نو زه به ایډیټینګ تراشم select text with similar formatting باندې به کلیک کوم نو ګوره چې څونه ما سره یو شان فارمیټینګ کو هغه ما ته اتوماتیکلی راته راکړي and that is the main difference کادي حالت تراولې just go it up normal بس ما سره ټیکسټ عادي حالت تراول replace in another command find inshallah سبا د ویډیو